मेरी बीवी नूं फौत होया 2 साल 4 दिन हो गए ने। अज आटा लोगों को वेख के लैना आ तो उन्हें कहा जी तुहाडे आटा किहड़ा चला गया 17 तरीक का, हुण आटा तुहाडे कोल नहीं, तुहाडी बीवी आटा लै गई है। मैं वो कब्रिस्तान तो नहीं लै गई। छोटे छोटे बच्चे हम लोगों ने इनको खिलाना है ना, और हम लोग वहाँ से 200-300 रुपए किलो भी आटा लेके इनको खिलाएंगे क्योंकि हमने बच्चों का पेट पालना है। उन्होंने देंदे ने जिन्होंने 5-5 6-6 गुत्थियां जिन्हें बेच के जांदियां ने ते साडे वर्गियां कोई शय नहीं। ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਈ ਆ, 4 ਦਿਨ ਮੁਕਤਾਤਰ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 10 ਡੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਕੇ ਦਮੀ ਆਵੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਦਨ ਤਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆਟਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀਏ। 3-3 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਕਿ ਆਟਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਆਟਾ ਕੋ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ। 4-4 ਤੋੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾ 1000 ਦਾ ਤੋੜਾ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਤੋੜੀ, ਉਤੋਂ ਆਟਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਫਿਰ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਘਰ। ਹੁਣ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਗਈ। प्यारे वेखण वालिओ, असी अज तुहानूं नाल लै के ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान दे स्पैशल रमज़ान पैकेज दे तहत फ्री आटे दी गरीब आवाम नूं फराहमी दे पॉइंट दे उत्ते आए होए आ। इत्थे अल्लाह पाक दी मखलूक सुबह दी आके खलोती है। किन्हां नूं आटा मिल रहा है, किन्हां नूं नहीं मिल रहा। कईयां नूं ते आटा मिल जांदा है ते 2-2 4-4 5-5 गुत्थियां पिया मिलदा है, तो कई ऐसे ने जिहड़े कईयां दिनों तो पे आउंदे ने ते उन्हां नूं रोज़ धक्के ही पे पैंदे ने, उन्हां नूं आटा नहीं मिलता, धक्के ही मिलते हैं। आओ तुहानूं इस पॉइंट का विजिट करवाने आ, मुख्तलिफ लोगों नूं मिलने आ ते इत्थे दस्तयाब मुफ्त आटे दीयां जिहड़ियां सहूलियात ने उहदे बारे तुहानूं जानकारी देने आ ते नाले लोगों नूं पुछने आ कि वज़ीर आज़म दी ये जिहड़ी स्कीम है क्या ये वाकई गरीबां वास्ते माड़ियां दुबड़ियां वास्ते मुफीद पई साबित होंदी है या इत्थे लोकां दी आटे दी तकसीम दे नां ते तजलील ते तहकीर ते तौहीन पई हुंदी है। आओ साडे नाल। मेरी बीवी नूं फौत होया 2 साल 4 दिन हो गए ने। अज आटा लोगों को वेख के लैना आ तो उन्हें कहा जी तुहाडे आटा किहड़ा चला गया 17 तरीक का, हुण आटा तुहाडे कोल नहीं, तुहाडी बीवी आटा लै गई है। मैं वो कब्रिस्तान तो नहीं लै गई। हुण उन्हें बीवी तुहाडी नूं फौत होया 2 साल ते 4 दिन हो गए ने अज। तो ये आंदे ने आटा तुहाडी बीवी लै गई। हाँ 17 तरीक का लै गई है। हुण ये अगों हिसाब लो कार्ड मैं किहनूं दिता नहीं। फिर मैं उन्होंने कहा कि तुसीं इहदा नंबर मार के वेखो, जे तो नंबर मिलता फिर आटा गया है, तो जे नंबर नहीं मिलता फिर आटा किवें गया। वो आंदे नहीं जी वो तुसीं आप ही करो जाके, असीं नहीं कर सकते। नहीं तो करना तो इन्हां में नंबर तो इन्हां चेक करना कि तुसीं वो नहीं करते। वो आंदे नहीं जी नाले स्पैर हो गया। मैं स्पैर ते तुहां आटा किवें दे छड़िया, स्पैर ते आटा किवें दे छड़िया। बीवी मेरी जो आई है उन्होंने स्पैर ते आटा किवें दे छड़िया। वो तो मेरे सारे महल्ले नूं पता है, इत्थों दा मैं रहण वाला, सारे महल्ले नूं पता। 2 साल 4 दिन हो गए फौत होई। आ मेरे कार्ड ने चेप वाला भी ते दूजा उन्हें कहा जी आटा तुहाडी बीवी लै गई है। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, तुसां इस बंदे दी गल सुनी होनी है। वो मस्कीन आंदा वे कि मेरी बुढ़ी नूं फौत होया 2 साल ते 4 दिन हो गए ने ते इहदी बेगम जिहड़ी है ओहदे नां ते ओहदे शनाख्ती कार्ड दे उत्ते आटा कोई आके लै गया। कार्ड भी स्पैर हो गया। इन्हें आके आख्या जी कि आटा दो, उन्हें आख्या तेरी बुढ़ी लै गई है। उन्हें आख्या मेरी तो बुढ़ी फौत हो गई कब्रिस्तान है, जो किवें लै गई है। तो वो आंदे ने हुण तेरी बेगम दा कार्ड जिहड़ा एक्सपायर है, अगर ये एक्सपायर्ड कार्ड है तो फिर आटा एक्सपायर कार्ड दे कोई होर आके लै गया कब्रिस्तानों, तो इस गरीब नूं नहीं मिल रहा। ये की कहानी वंड है।
ਬਰਾਹ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਪੱਠੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। ਜਦ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਟੁਰ ਜਾਈਦਾ, ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਟੁਰ ਜਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਮ ਲੈ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਾਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੋ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਭੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਾਈ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਤੁਹਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਆਟਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਮ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰੀ ਸਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਟਾ ਕਢਾ ਲੈ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਸਕੀਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਮਰੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਮੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕਦਾਰ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੱਠਿਆਂ ਮੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ। कुछ लोग हैं जिनको इतना इतना ज़्यादा मिल रहा है और कुछ लोग हैं, हम लोगों को ही देख लें, हमें नहीं मिला। और अब ये है, छोटे छोटे बच्चे, हम लोगों ने इनको खिलाना है ना, और हम लोग वहाँ से 200-300 रुपये किलो भी आटा लेके इनको खिलाएंगे क्योंकि हमने बच्चों का पेट पालना है। तो अगर इधर इतनी फैसिलिटी दी है तो इतनी और दे दें कि जिनके नहीं लग रहे वो पैसों से थोड़ा कम ले लें, लेकिन लें सही। घर में रोटी चलाएं अपनी। बहुत मजबूर हो गए हैं लोग, बहुत ज़्यादा। मेहरबानी आपकी कुछ करे। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਹੋਰੇ ਕੀ ਆਂਦੇ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ। 5-5 6-6 ਗੁੱਥੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5-5 6-6 ਗੁੱਥੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਬੇਵਾ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ? ਆ ਤ੍ਰੈਸ਼ ਨਾਸਤੀ ਕਰਨਾ, ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ। ਰੋਜ਼ਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਘਟਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਛੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਈ ਆ, 4 ਦਿਨ ਮੁਕਤਾਤਰ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ 12 ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸਾਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਪੂਰਾ 12 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਫੇਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਫੇਰਾ ਫੇਰ ਆਈ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਫ੍ਰੀ ਆਟੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਤੋੜਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੁਹਤਰਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈ ਵਡੇਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, 12 ਵਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਆਖ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਖ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਲੋਂਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਸਣੇ। ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਂਦੀ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਏ। ਅਸੀਂ 10 ਡੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਕੇ ਦਮੀ ਆਵੇ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੀ ਕੋਨ ਆਟਾ ਕੋਈ ਕੋਨ ਕੁਝ ਕਰੋ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਤੇ ਕੀ ਨੇ ਆਦੇ ਨਾ ਹੈ ਕੋਨ कार्ड खा के तो ला के तादन बात छोड़ जा कोई नहीं है कोई ना सिर्फ कितने कार्ड तुसा लेके आए हो बड़े ही कार्ड लेके आए हैं कोई आदे रोज चेंज करके लावे एक ते भी नहीं लब्बा सान एक ते भी अपने ते भी ते दूजिया ते कार्ड लावे ते रांदे किथे हो रांदे फटे ते गरीब बंदे आ कर रोजी कारखाने तो कदी लब दिया ते कदी कोई न सान कोई शांत फटे वाले तो कोई नहीं शांत लभदा उसको दमी आवीदा शामी जावीदा रोजे नाल इते मैसेज करो ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਬੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜੀਏ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਟਾਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਭਾਈ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀਏ एक भी नहीं आटा ऐसी पता नहीं बंदे नहीं जा घूमते नहीं से बंदे जा की गल शांत देंदे कोई नहीं 4-5 दिन हो गए ने आने वही कहते ने 70-80 ते मैसेज करो मैसेज करिए दोबारा वापस आंदे नहीं जवाब ही जे 100 बैलेंस करा लईए वो 100 दा आटा लेन जाइए तो आंदे नहीं जी है ओते फ्री देंदे ने ओते जाओ इत्थे आइए देंदे नहीं 3-3 घंटे लाइन च खलोना पैंदा काम छड्ड के इत्थे आईदा कि आटा लभण दे आटा को देंदे नहीं है की इत्थे करिए दोस्तों ना सानू ही उत्थे जाके उन्होंने मैसेज करिए उन्होंने गल करिए उन्होंने दिहाड़ी कितनी है दिहाड़ी 700 रुपये मेल ते लैन जाई 1150 दा आंदे तो भी आंदे उत्थे जाओ फ्री देवांगे तुहानू ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੈਂਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 700 ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ 700 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਈ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਈਏ ਇਹ ਸਾਏ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਚੰਗੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਆਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਆਜੇ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗੋ ਜੇ ਲੈਣ ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁੱਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡਰਾਈਵਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਾਰਡ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੇਪ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਲਿਆਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਟੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤੋੜੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਪਰਚੀ ਲੈ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓਗੇ 4-4 ਤੋੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾ 1000 ਦਾ ਤੋੜਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ लगने गरीब बंदे आ बैठे थे लगने असलील एडे हो ना रोज ही रोज ही होने ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਚੋਲਾ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜੋਗਾ ਪਕਾਉਣਾ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਟਰੱਕ ਹੋਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਬਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇ ਕਾਟਾ ਤੇ ਆਟਾ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਟਾ ਤੇ ਆਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਟ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਤੋੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ਟੋਕਨ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਵੀ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾਨੇ ਪਿਆ ਤੇ ਭਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆ ਕੋਲ ਖਲੋਈਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਰਾਂ ਹੋਈਓ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਲਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਕੋਈ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਆਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਪਏ ਆ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 6 ਕਾਰਡ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 6 ਦੇ 6 ਅਨਵੈਲਿਡ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੈਣਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਵੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸੋਰੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਉਤੋਂ ਆਟਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ 6-650 ਦਾ ਚਲੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕਮਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਈਏ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। 1200 ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਚ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਕੋਈ ਤੇਲ ਕੋਈ ਪੱਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਵੀ ਬਾਮ ਗਈ, ਇਧਰ ਵੀ ਗਈ, ਰੁੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਰੁੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੋ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋ, ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਆਟੇ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਆਟਾ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਠੇਕੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਛੋੜੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਵਾਮ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਧਿਆਨੇ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨੇ ਲਾ ਛੜਿਆ ਏ। ਆਟਾ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਓਏ ਆਟਾ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਮੌਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੇ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋੜੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਟਾ ਫੜਦੀ ਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ, ਆਲਾ ਅਦਲੀਆ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਸੂਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਫੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਓਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ 8 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ 8 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇਣ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹ 20 ਮੈਸੇਜ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਦਵੋ ਤੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਉਹ 24 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। 8 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਲੀਵ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਮਸੂਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 1200 ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ 80-70 ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਮਾਸਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਇਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ। ਘਰ ਆਟਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 15 ਕਿਲੋ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ 1213 ਦੀ ਕਰ ਛੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ 2200-2300 ਦੀ ਕਰ ਛੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕੀ ਖਾਣ? ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਰੰਗ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਖਾਈਏ? 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਰੇਟ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ 1200 ਦਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਵੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਸਿੱਖੇਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਲੈਣਾ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ 'ਚ ਖਲੋਣਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਛੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ 3 ਤੋੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਸੇਜ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨੰਬਰ? ਹਾਂਜੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ 3 ਤੋੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਵਹਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਵੀ ਲੈ ਗਈ ਇੰਜ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾ,
ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੀਨਾ ਹੀ ਆਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੀਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੀਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੀ ਲੈਣਾ? ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ 500-600 ਦੀ ਲਾ ਲਈ ਦੀ ਏ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲੀਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਘਰ। ਹੁਣ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਗਈ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਪੁੱਟੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੰਨਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਟਦਾ, ਖੱਜਲ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 500-600 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਨਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੀਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਬੁਟਰਾਲੀਓਂ ਆਇਆ। ਬੁਟਰਾਲੀਓਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਾਵਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, 100 ਜਾਣ 100 ਆਉਣ, ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਆਟਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਡਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਆਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-2 4-4 ਗੁੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਏ ਆ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਖੱਜਲ ਤੇ ਖਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਿਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਆਟਾ, ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਰਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਐਡਾ ਕੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਕਤਰਾ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਟੋਲੇ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਤਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮੂਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 3-4 ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਜ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਰਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਛੱਡ। ਵੇਖੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋ ਐਡੇ ਇਹ ਲੋਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਗੈਸ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਭਰਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜੇ ਰੇ? ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੀ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸਭ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਆਟਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੀਲ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਲਕ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੈਦਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤਲਕ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ 3 ਜਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਥੀ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਥੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ 3 ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੱਥੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 3 ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਥੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਥੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੁੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁੱਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਬਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ 9 ਗੁੱਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ 9 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 5 ਗੁੱਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਹਤਰਮੁਲ ਮੁਕਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਦੀ ਮੁਫਤ ਫਰਾਹਮੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਹਰ ਘਰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਆਟੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ
ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਉਹ 7 8 10 ਤੋੜੇ ਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬੇਨਵਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਸਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਧੱਕੇ ਪਈਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 8ਵਾਂ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 10 ਜੀਜੂ 10 ਤੋੜੇ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਵੱਡੀ 2.5 ਮਣ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਛੱਡਦੇ, ਫੇਰ ਵੀ 10-10 ਤੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਆਪ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਮਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਦੇ ਨੇ, ਦੀਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਅਮਲਾ ਦਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਰਾਹੇ ਕਰਮ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਜਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਸੂਬੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਖੁਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੌਕੀਰ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ PDM ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ, ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਈਏ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਵੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਖੱਜਲ ਤੇ ਖਵਾਰ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ मैसेज कर करके अक थां गए नहीं होता। 4 कार्ड लेके आया था और 2 घंटे लाइन में खड़ा रहा, उधर जाके सारे कार्ड चेक किया जी तुसी नाहिल है। तो मैंने उसको वज़ीर-ए-आज़म साहब का साथ कोई बहस होया न कोई झगड़ा होया तो मेरा नाहिल किया, ऐसे क्या गुनाह किया मैंने? आटा नहीं मिल रहा, पता नहीं किस किस को मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, तो मुझे तो नहीं मिला भाई। 3 दिन हो गया रोज़ाना आता हूँ और बस तुसी नाहिल है। कितने दिनों से आप आ रहे हैं? 3 दिन हो गए सर मैं आता हूँ। ये चाचे का बेटा इस 10 कार्ड लेके आया था तो इसके भी कोई आटा नहीं मिला, अंदर तुसी नाहिल है। और गरीब आदमी रेडी लगाते हैं, चने लगाते हैं, अभी घर बैठे हैं। ये जो चने भूनते हैं रेडी के ऊपर, आप वो काम करते हैं? सानू जो माड़ा बंदे को आटा नहीं मिल रहा है, यह नहीं पता सानू जुर्म कोई नहीं, सानू अपने जुर्म तो सानू पता कोई नहीं, आटा नहीं मिल रहा है। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ। माड़ा होने नालों बड़ा कोई जुर्म नहीं है इस मुल्क में। ये पता नहीं आटा किसको दे रहा है किसको नहीं दे रहा है, मुझे ये नहीं पता है। ये जुल्म है, ज़्यादती है। या तो आटा सस्ता करो दुकानों में मिलता रहेगा, उसमें फ़ायदा यही है कि चलो गरीब आवाम तो आसानी से ले सकते हैं ना। उधर मिलता है आटा और नहीं इधर मिलता है। उधर 15 किलो वाला आटा जो है 2400 रुपये का दे रहे हैं, तो गरीब लोगों नहीं खरीद सकता सर। मैंने 2 तोड़े का पैसे कसम खा के कहता हूँ किसी से ले के थोड़ी लिया था, तो 3 दिन हो गए इधर जलील हो रहा हूँ, किसी ने मुझे आटा नहीं दिए। ये पता नहीं झूठे पराड है की है, उधर वो बंदे बैठे हैं कार्ड दे हुए जी सूट देते हैं जी तुसी नाहिल है, तो चेक करो क्यों नाहिल है, मैंने क्या किया? 7 दिन हो गए ने सर मैनू आउंदियां, रोज़ आके किराया ला के तुर जीदा। दुकान ते जिहड़ा थैला देंदे ने वो 1500 रुपये का देंदे ने, तो माड़ा बंदा नहीं लै सकदा। तो मेहरबानी है जे दे देणगे तो ठीक है, नेकी इन्हां दी, जे ना देणगे तो तां भी इन्हां दी नेकी होई है। काम की करदे हो? मिस्त्रियां मगर दिहाड़ी करी दी है, मिस्त्रियां मगर दिहाड़ी कदी लभ जाती है तो कदी नहीं लभदी। अज जदों दे रोजे चढ़े ने एक दिहाड़ी भी नहीं लभी, तो आ हुण इत्थे आईदा ते 60-70 रुपये किराया ला के तुर जीदा, ते आंदे ने तुहाडे शनाख्ती कार्ड ते आटा ही नहीं आया। सर मैं 3 दिन हो गया इधर आता हूँ, 3 दिनों में जो है ना ये 4-5 कार्ड साढ़ा फैमिली का बना है, तो सारे नाहिल है। कहते तुम्हें का आटा नहीं मिलना है, पता नहीं क्या हुआ जो है मुझे
ये किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे। आटा तो लोग लेके जाते हैं लेकिन हमें नहीं मिले। इधर हमारा फैमिली का तकरीबन काफ़ी लोग इधर खड़े हैं, उसको कोई एक गुत्ती भी नहीं सर आंदा मैसेज करो 80-70 रुपये मैसेज करके उधरों जवाब नहीं मिलता। मैसेज आंदा कोई नहीं, इधर लेके आने इधर सानू जवाब मिलता ना खेलो। जुर्म की किया सिर्फ यही जुर्म है माड़े आ माड़े की वजह से इधर सानू आटा नहीं मिलता। अमीर होंगे फिर असं घर ही बैठे इतने फिर आने लोड़ ही ना पैंती। जी मेरे 7 दिन हो गए ना मुसलसल जगह रहा, रोज़ मैं लैन पे खलोता हूँ, जो कोल जाता हूँ आंदा ना खेलो ना खेल। जो वोट दीवारी होंगी वो तो ना खेल नहीं होंगे, 8 दीवारी जैसे ना खेल हो गया। बस यह मेहरबानी तो दरखास्त की थी साल। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान जनाब मियाँ मुहम्मद शहबाज शरीफ साहब सियाणिਆਂ ਦਾ आखना है कि मंगण गया सो मर गया ते मंगण मूल ना जा। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੇ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, लेकिन किस तरह आटा तकसीम हो रहा है। एक दोस्त ने कितनी खूबसूरत गल की है कि बिजली का बिल घरां दे विच आउंदा है, गैस के बिल घरां दे विच आउंदे ने, टैलीफोन के बिल तुसी लोकां दे घरां दे विच पहुंचाते हो, तो आटा भी अगर हर एक गरीब आदमी के घर पहुँचा दिता जाता तो तुहाडी कितनी नेकनामी हो सकती सी। लेकिन तुहाडे एडवाइज़र जिहड़े ने तुहानूं मशवरे देण वाले जिहड़े ने वो इस कदर नाअहल ने कि उन्होंने तुहानूं ऐसा मशवरा दिता है जिहड़ा कि तुसी करोड़ां अरबां रुपयां दा आटा भी तकसीम पे करदे हो, लेकिन सिर्फ बदनामी पे खटदे हो। वज़ीर आज़म साहब तुहानूं कोई बंदा सताइश नहीं कर रहा तुहाडे इस फैसले दी। तुसी बड़ा वड्डा काम कर रहे हो लेकिन तुहाडे हिस्से इज्जत नहीं पई आउंदी। लोकी बददुआई पे देंदे ने, गरीब धक्के पे खांदे ने। ऐसे लोग भी ने जिन्हां नूं इन्हां ही पॉइंट्स दे उत्ते 7-7, 8-8, 10-10 तोड़े आटा मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी ने जेड़े कई दिनों तो आ रहे हैं और दिहाड़ियां तोड़ के आ रहे हैं, उन्होंने गरीबों को आटा नहीं मिल रहा। ये नालों तो बेहतर ये सी कि चलो जे तुसी लोगों के घरां 'च नहीं पहुँचा सकते तो तुसी कम से कम आटा सस्ता कर छड्डदे, 100, 150, 200 रुपया बोरी घटा छड्डदे। 650 वाली बोरी जिहड़ी है 400 की 450 की कर देंदे, हर बंदा जाके दुकाना तो खरीद लेंदा तो चलो ये भी तुहाडा रमज़ान पैकेज जिहड़ा अल्लाह पाक दे हजूर कबूल हो जाना सी। लेकिन मैं तो यही कहांगा कि तुहाडे एडवाइज़र जिहड़े ने इंतहाई नाअहल और बेवकूफ लोग ने, जिन्हां तुहाडे अरबां रुपये भी लवा दिते ने ते तुहाडी आवाम दे विच शोभा भी नहीं होई। साहिबो इहदे नाल ही हुण सानूं दिओ इजाज़त, रब राखा ते अल्लाह बेन। रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़ दे वट में चल मेले नू चलिए, हाय चल चल